یعنی سب سے پہلے ایران نے اس آزادی کو بنایا. جہاں تک میرا خیال ہے کہ جب سے بشریت دنیا میں آئی، جب سے بشریت نے دنیا میں قدم رکھا، تب سے یہ آزادی ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو آزادی کی ہے ہمارے نبی نے کی ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے بعد ان پہ فدیہ کیا. یہ رونا اور رونا ایک طریقے سے عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو لہذا ہمیں بھی اس فرش عطا پر اس طریقے سے آنا چاہیے. بالکل اپنے ذہن میں نہ آئے کہ کتنے لوگ تشریف فرما ہے، کیا تبرک ہے. بس دعا یہ کریں کہ یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ مولا سے محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے لیے باعث افتخار ہے. تو لہذا بالکل نہ سوچیں. اگر آپ سے سوال کریں، کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے جو عزاداری آپ کر رہے ہیں، کیا اس عزاداری کا آپ نے حق ادا کر دیا یا نہیں، تو آپ یہی کہیں گے کہ مولانا ہم چاہیں جب سے اس دنیا میں آئے ہیں اور جب تک اس دنیا میں باقی رہیں گے عزاداری کرتے رہیں، تب بھی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن مصر کے بازار میں جب جناب یوسف علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا تو سارے بادشاہ کے خزانے ختم ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی یوسف کو نہ خرید سکے. تو اسی جناب یوسف کو خریدنے کے لیے ایک ضعیفہ کہ جو عصا کا سہارا لیے ہوئے، چند درہم ہاتھ میں ہے، پھٹا ہوا لباس پہنے ہوئے ہے، عزاداری کی عزاداری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس واقعے پہ غور فرمائیے گا. واقعہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ نتیجہ خود نکال سکیں. تو وہ ضعیفہ جناب یوسف کو خریدنے کی نیت سے گھر سے نکلتی ہے. جہاں پر بازار میں یوسف تشریف فرما تھے، جہاں پر سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، خزانے ختم ہو چکے تھے، لیکن یوسف کو خرید نہ سکے. تو جب اس ضعیفہ کو آتے ہوئے بادشاہ نے دیکھا تو ضعیفہ سے کہا، ہے ضعیفہ تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ تو اس ضعیفہ نے کہا کہ ہم بھی یوسف کو خریدنے کے لیے آئے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے ہیں. ہم بھی یوسف کو خریدنے کے لیے آئے ہیں. سارا مجمع اس گفتگو کو سن کر، اس بات کو سن کر ہنسنے لگا. سارے سپاہی مسخرہ کرنے لگے کہ اس کے پاس چند درہم ہے، اس کے پاس چند درہم ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، یہ کیسے خرید سکتی ہیں؟ تو اس ضعیفہ نے کہا کہ اے بادشاہ، مجھے معلوم ہے میرے پاس چند درہم ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جب بھی یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے تو اس میں میرا نام بھی آئے. تو اسی لیے ہم بھی غم حسین فرش عزا اسی لیے بچھاتے ہیں کہ جب بھی عزاداروں کا نام لیا جائے اور عزاداروں کی فہرست بنے تو اس میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے. میرا بھی فہرست نام ہو کہ ہم نے بھی عزاداری کی ہے. ہم تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن ہمیں چاہیے یہ ہے کہ ہم عزاداری ایسی کریں، ہم عزاداری ایسی کریں جیسی ہماری شہزادی کو پسند ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ عزاداری کرنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، عزاداری کرنے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر ہم یہاں سے یہ بھی لے کر نہیں گئے تو پھر ہمارا یہاں آنے کا مقصد
کیا ہے. تو لہذا اگر کوئی اس فرش ادا پر بے نمازی ہے تو نمازی ہو کر جائے. اگر ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں تو جب وہ یہاں آئے تو پردہ سیکھ کر جائیں, پردہ کر دینا ہے. اچھا, اگلی بات ہے, خدا نے ہمیں دن و رات میں کتنے گھنٹے عطا کیے؟ 24 گھنٹے. تو جس خدا نے ہمیں 24 گھنٹے عطا کیے, کیا ہم اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں خلق کیا اس کے لیے ہم 25 منٹ نہیں نکال سکتے کہ ہم نماز ادا کر سکیں؟ یہ بھی اگر درس لینا ہے تو حسین سے سیکھیے. ہمارے 4 معصوم جتنے انبیاء ائمہ گزرے ہیں, کسی ایک کا نام آپ بتا دیجئے کہ کسی ایک نے نماز نہیں پڑھی, تو میں بھی آج سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو نماز وہ ازادار نہیں ہو سکتا جب تک عبادت پروردگار نہ کرتا. اور لیکن پردے کی بات, انشاءاللہ جب آپ کربلا جائیں گے, کربلا آپ کے درس دے رہی ہے. جو جا چکے ہیں, جنہوں نے دیکھا ہے یا توجہ نہیں کی ہے, تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ ہمارے اس بات کی آپ تعریف کریں گے. خیمہ گاہ جہاں پر امام حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے, وہ جگہ آپ بھی موجود ہیں. وہاں پر جیسے خیمے لگے ہوئے تھے ویسے ہی بنا ہوا. تو ہماری خواتین کے لیے ایک درس ہے کہ وہ وہاں سے درس حاصل کریں, پردے لے رہے. سب سے پہلے جب آپ خیمہ گاہ میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے مولانا عباس کا خیمہ نظر آئے گا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا, اصحاب کو چھوڑتے ہوئے بتا رہا. اس کے بعد جناب قاسم کا, جناب علی اکبر کا, امام زین العابدین علیہ السلام کا, اس کے بعد سب جناب زینب کا خیمہ نظر آئے گا. تو پردے کی اہمیت کو جانیے. عزاداری میں آنے سے اگر ہم پردہ بھی نہ سیکھ سکے تو شرم کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. سلام علیہ محمد تو سب سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عزاداری کیا ہے. آج کا ٹاپک یہیں پر روکتے ہوئے جو میں نے آج پڑھی ہے اس پہ ذکر کرتے ہیں, اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, عبادت روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ ہمارے جس فعل سے خدا بند متعال خوش ہو جائے اس کا نام عبادت ہے. تو ہمارے کس فعل سے خدا متعال خوش ہوتا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے. یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں بتائے گا ہمارا رسول, کہ جسے خدا نے کبھی کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا. وہ نبی ہمیں بتائے گا کہ جو نبی نبی رحمت ہے, نور مجسم ہے, تاجدار مدینہ ہے, راحت قلب و سینہ ہے, مدنی آقا ہے, زہرا کا بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابی طالب. صلوات بھیجے محمد اپنے مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے, علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیں گے تو یہ عبادت میں کیسے شمار؟ وہی نبی آگے ارشاد فرما رہا ہے ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب عبادت کیسی ہونی چاہیے یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے مولا متقیان علی ابن ابی طالب. وہ علی بتائے گا کہ جو کعبے میں جس نے ولادت پائی, وہ علی بتائے گا کہ جب ولادت پائی تو خدا نے کہا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ, علی کا پیر میرا پیر, علی کا چہرہ میرا چہرہ. وہ نبی وہ علی ہمیں بتائے گا کہ جو شب ہجرت رسول کے بستر پر سو گیا کیسے سویا, واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. میں بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر اچھا لگے تو دعا سے نواز دیجیے
हुजूर की शान में है, लेकिन फजाइल की साहब के औलादी की शान में। हिजरत की रात कायनात के रसूल ने अली से कहा, या अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, लेकिन आज मौत का बिस्तर है। अली को पूछना चाहिए था, सो तो रहा हूँ बच जाऊंगा, सो तो रहा हूँ बच जाऊंगा। अली ने ये नहीं पूछा, बल्कि अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं आप बच जाएंगे? मोहम्मद ने कहा, हाँ अली अगर तू सो जाए तो मैं बच जाऊंगा। आदम से लेकर खातम तक सबसे पहला सजदा अली ने किया। अबू तुराब ने तुराब पर सर रखकर कहा, मालिक तेरा एहसान है, मेरे सोने से तेरे नबी की जिंदगी बच जाएगी। मेरे सोने से तेरे नबी की जिंदगी बच जाएगी। उधर रसूल चले, रसूल ने तुराब को उठाया, अबू तुराब को सुलाया, तुराब को हाथों पर रखकर एक फूंक मारी। काफिरों की आंखें खीना हो गई, चकाचौंध हो गई, कुछ नजर नहीं आ रहा। इधर अली बिस्तर पर सो गए। सोते हुए अली को अल्लाह ने देखा। बेदिल ने अपने दिल में यह फैसला किया, ऐसा सोना कहीं नहीं मिलेगा। सोने वाले को देखा, कहा सोने वाले सोना बेचेगा? कहा बिल्कुल बेचूंगा। कहा क्या लेगा? कहा कि बस जो तेरी मर्जी है वो दे दे, बस जो तेरी मर्जी है वो दे दे। गौर से सुनिएगा कि जिस सुल्तान की एक रात की नींद की कीमत मोहम्मद की जिंदगी और अल्लाह की मर्जियों से शरीयत जारी है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारा हैदरी, या अली, नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जिस सुल्तान की एक रात की नींद की कीमत मोहम्मद की जिंदगी और अल्लाह की मर्जियों से शरीयत में अली कहते हैं। उधर रसूल जा रहे हैं, जाते हुए रसूल को रोककर सवाल करना चाहा, या रसूल अल्लाह आप जा रहे हैं तो ठीक, ये क्या? अली का लिबास खुद, अपना लिबास अली को, अली की नालें खुद, अपनी नालें अली को, ये क्या? कहा कि मुझे जो काफिरों के दरमियान से जाना है ना, अली लगूंगा तो कोई रोकेगा नहीं। मुझे जो काफिरों के दरमियान से जाना है ना, अली लगूंगा तो कोई रोकेगा नहीं। कहा अच्छा बस यही मसला था या रसूलुल्लाह, सिर्फ इस मसले के लिए? कहा नहीं, इसके साथ दूसरा मसला भी है। कहा क्या मसला है? कहा कि मसला ये है मेरे पास काफिरों की कुछ अमानतें हैं और वक्त नहीं है जिसे सुना जाऊं, उसे बता जाऊं कौन सी शय किसकी है, ये अंगूठी किसकी है, ये संदली किसकी है, ये कुर्सी किसकी है, ये रुमाल किसका है। मैं आज की रात बिस्तर पर उसे सुनाना चाहता हूं जो बगैर पूछे सो जाए और सुबह उठकर अमानतों को देख कर ये फैसला कर ले, ये उसकी मलकियत, ये उसकी मिल्कियत। सलावत है जे मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या रसूलल्लाह, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, अलैहि सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या रसूलल्लाह, सिर्फ इसीलिए बिस्तर पर सुनाया? अरे कम से कम गौर तो कीजिए, का मसला बन जाएगा। तारीखी तौर पर रसूल का कद बड़ा है, अली का कद छोटा है। या रसूल अल्लाह, कद का मसला बन जाएगा? का नहीं, मसला कद का नहीं है। मैं आज की रात बिस्तर पर उसे सुलाना चाहता हूँ जो सोते में काफिरों को रसूल लगे। मैं बिस्तर पर उसे सुलाना चाहता हूँ जो सोते में काफिरों को रसूल लगे। फिर हाथों को जोड़कर आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह, सिर्फ इसीलिए सुनाया? का नहीं, मोहम्मद क़यामत तक के इंसानों को ये बताना चाहते हैं कि मोहम्मद एक रात के लिए, 6 घंटे के लिए अल्लाह की खिलाफत अली के अलावा किसी और के हवाले नहीं कर सकते। काफिरों की अमानतें अली के अलावा किसी और के हवाले नहीं कर सकते, तो अल्लाह की खिलाफत जैसे अमानत कैसे दूसरों के हवाले कर सकते हैं? सलावत है मोहम्मद व आलि। रसूल चले, तुराब को उठाया, हाथों पर रखा, काफिरों की तरफ देखकर फूंक मारी। रसूल दरमियान से जा रहे हैं,
तो बोले कि ये अली जा रहे हैं। शैतान ने कहा नहीं, तुम गलत हो। कहा क्यों? कहा कि ऐसा नहीं है, अली सो रहे हैं, रसूल जा रहे हैं। कहा नहीं, हम इन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम जैसे हैं। शैतान ने कहा इसीलिए तो काफिर इन्हें अपने जैसा समझते हो, तुम इन्हें अपने जैसा समझते हो। कहा नहीं, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन आज मैं सही हूं। अली जा रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं। कहा नहीं, बड़ा मैं हूं या तू? शैतान ने कहा नहीं, बड़े आप ही हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अली जा रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं। कहा नहीं, चलो फिर चल के देखते हैं कौन जा रहा है, कौन सो रहा है। मुझे बिल्कुल अली के सर से चादर हटाई, क्या देखा? अली सो रहे। अब काफिर देखकर बदन सर्द हो गए, चेहरे जर्द हो गए, होंठ कपकपाने लगे, एक दूसरे की तरफ देखकर कह रहे हैं कि कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है। अंगुष्ठ बदनदार है, समका के काफिर, सोया तो मोहम्मद है, जागा तो वली है। सोया तो मोहम्मद है, जागा तो वली है। अब एक काफिर दूसरे काफिर की तरफ देखकर कहता है भागो, जान बचाओ। कब क्यों भागे? कब भागो, जान बचाओ। कब वजह तो बताओ। तो वो काफिर कहता जितनी देर में वजह पूछोगे ना उतनी देर में भागो। कब क्यों भागे? का इसलिए भागो कि वो रहमत-ए-इस्लाम था, ये नहरे चली है, सुनते हैं मजा इसके महल्ले की गली है। अहबाब, अगर जान बचानी है तो भागो, तुमने जिसे समझा था मोहम्मद वो अली, तुमने जिसे तुमने जिसे समझा था मोहम्मद वो अली है, वही अली हमें बताएगा कि इबादत कैसे करनी चाहिए। वही अली फरमाता है अल्लाह मिला को इबादत का मेयार किस पर है? खुलूस पर है, खुलूस पर है। तो लिहाजा जब तक खुलूस रहेगा तो खुदा की मर्जी भी हमारे साथ रहेगी। जब खुलूस चला जाएगा तो खुदा की मर्जी भी हमसे दूर हो जाएगी। एक वाक़या है बनी इस्राइल के दौर में, एक शख्स था, आबिद था, मुत्तकी था, परहेजगार था, वही सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करता था। और बनी इस्राइल के लोग सिर्फ दरख्त के सामने अपना सर झुकाया करते थे। तो इस आबिद को नागवार गुजरता था कि ये खुदा के होते हुए गैरुल्लाह के सामने अपना सर झुकाते हैं, मैं ऐसा कौन सा काम अंजाम दूं जिससे ये लोग बाज आ जाएं और दरख्त के सामने अपना सर न झुकाएं। सोचते सोचते उसने तदबीर निकाली कि क्यों ना हम ऐसा काम करें, क्यों ना हम इस दरख्त को ही काट दें। जब दरख्त ही नहीं रहेगा तो ये लोग किसके सामने अपना सर झुकाएंगे? वो अपने यहाँ मिसाल क्या दी जाती है, ना रहेगा बात, ना बनेगी बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी। तो सब यही सोचा कि जब दरख्त ही नहीं रहेगा तो उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे। तो ये आबिद मुत्तकी परहेजगार तैयार होकर सुबह को निकलता है, तबर को अपने कांधे पर रखे हुए है, जा रहा है दरख्त की तरफ। दरख्त की तरफ पहुंचा, क्या देखा? वहां एक शख्स पहले से मौजूद है। वो शख्स करीब आता है, कहता है कि तुम आया, तुम कहां जा रहे हो? मैं ये दरख्त काटने आया। तो किस लिए? कहा बनी इस्राइल के लोग हैं, दरख्त के सामने पूजा करते हैं, अपना सर झुकाते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं इस दरख्त को ही काट दूंगा, ना ये दरख्त रहेगा, ना ये लोग उसके सामने सर अपना झुकाएंगे। तो कहा नहीं, मैं तुम्हें ये दरख्त नहीं काटने दूंगा। अब आप समझ जाता है कि अगर कोई नेक काम करने से रोके तो वो कौन होता है? शैतान। तो आबिद ने कहा कि तुम शैतान तो नहीं हो क्योंकि तुम हमें नेक काम करने से रोक रहे हो। तो उसने कहा तुमने सही पहचाना, कहा फिर भी मैं तुम्हें काटने नहीं दूंगा। हालांकि दोनों में इतनी तू में हुई कि कुश्ती तक नौबत पहुंच गई
और जब कुश्ती तक नौबत पहुंची तो इसका रिजल्ट नतीजा ये निकला कि आबिद ने शैतान को जमीन पर गिरा दिया। आबिद ने शैतान को जमीन बोस कर दिया। फिर दूसरे दिन जाता है, उस दिन नहीं काट पाता, दूसरे दिन फिर पहुंचता है, तो फिर काटने की कोशिश करता है। फिर आपस में शैतान में और आबिद में तो मैं होती है, कुश्ती तक नौबत पहुंचती है, और जब कुश्ती तक नौबत पहुंचती तो रिजल्ट वही निकलता है जो पहले दिन निकला था। आबिद ने शैतान को जमीन पर गिरा दिया, पटक दिया। फिर बहरहाल उसने काटने नहीं दिया, वापस आ जाता है। फिर जाता है तीसरे दिन, फिर यही आपस में कुश्ती होती है। उसके बाद में आबिद शैतान को जमीन पर गिरा देता है, चला आता है। आबिद भी परेशान और वो भी परेशान कि हमें काटने नहीं दे रहा है, और शैतान कह रहा है ये बाज नहीं आ रहा है, इसका कौन सा फेल जानते हैं। तो शैतान ने इरादा किया क्या जाने दो। पहुंचा चौथे रोज तो शैतान ने कहा आबिद तू बाज नहीं आएगा। कहा नहीं। कहा मैं तुझे, अगर तू इस दरख्त को ना काटे तो मैं तुझे इसके एवज में, इसके बदले में 2 दिरहम दिया करूंगा। अब शैतान सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे मुफ्त में 2 दिरहम मिलेंगे, हमें क्या ये किसी के सामने अपना सर तक नियत बदल गई, किसी के सामने अपना सर झुकाए। तो शैतान ने कहा कि आबिद ने कहा कि मुझे कैसे 2 दिरहम मिलेंगे। कहा कि जब तुम सुबह नमाज के लिए उठोगे तो अपने तकिए को सरकाना, उसके नीचे से 2 दिरहम मिला करेंगे। अब वो आबिद चला आता है, सुबह को और शाम में पहुंचा, जल्दी से खाना ना पी के सो गया। 2 दिरहम के इंतजार के लिए उठा, तकिया सरकाया, देखा 2 दिरहम रखे हुए, खुश हो गया भाई, मुफ्त मुझे 2 दिरहम मिलने लगे। तो ये सिलसिला कुछ अरसे तक चला, हर रोज 2 दिरहम निकलने लगे। चलते चलते एक वक्त वो भी आया कि ये दिरहम आना बंद हो गए, और जब बंद हुए ना तो आबिद परेशान हो गया। आबिद ने तकिया पे पैसे रखा, शायद मुझसे उठाने में कोई गलती तो नहीं हो रही है जो दिरहम नहीं निकल रहे हैं। यहाँ तक के रवायत में लिखा हुआ है कि आबिद ने 7 मरतबा उस तकिए को वैसे ही रखा आराम से, फिर उठाया आराम से, देखा दिरहम नहीं, फिर रखा, उठा, फिर रखा। बोले अगर उसने भेजे हो तभी तो निकलेगा वहां से, जब भेजे ही नहीं तो कैसे नजर आएंगे। अब वो समझ जाता है यार, फिर जाता है दरख्त की जाने, तब लेकर देखा वहां शैतान पहले से बैठा हुआ है। आबिद क्या करने आए हो? का दरख्त काटने। तुमने 2 दिरहम देना बंद कर दिए हैं, इसीलिए हम दरख्त काटने के लिए आए हैं। कहा अच्छा मैं तो नहीं काटने दूंगा। बहरहाल हस्ब दस्तूर पहले की तरीके से दोनों में तो तुम्हें इतनी बड़ी कि कुछ तक नौबत आ गई, लेकिन यहाँ नतीजा बरक्स हो गया, अपोजिट हो गया। पहले क्या होता था कि आबिद शैतान को जमीन पर गिरा देता था, पटक देता था, जमीन बोस कर देता था, लेकिन आज शैतान ने आबिद को जमीन पर गिरा दिया। अब आबिद सोचने पर मजबूर हो जाता है, कहता है शैतान पहले तो हम तुझे जमीन बोस कर देते थे, लेकिन आज तूने मुझे जमीन बोस कर दिया, माजरा क्या है? तो शैतान ने कहा तुम अब भी नहीं समझे, जब तक तुम इस काम को खुदा के लिए अंजाम दे रहे थे तब तक उसकी मर्जी तुम्हारे साथ थी। जैसे ही तुम्हारी नियत बदली तो रज़ाए इलाही भी तुमसे दूर हो गई। सलवात भेजिए मोहम्मद। तो समझ में आया इबादत कैसी होनी चाहिए। इबादत ऐसी होनी चाहिए जैसी हमारे अइम्मा मासूमीन ने की, हमारी शहजादी ने की। खुलूस का होना जरूरी है। फेल कोई भी हो, अगर खुदा के लिए किया जा रहा है, अल्लाह के लिए हो रहा है, मिसाल के तौर पर आज़ादारी ही या मौला का जिक्र ही, तो उसमें खुलूस का होना जरूरी है। ये ना देखें कि तादाद कितनी है, ये हमारे कर चुके हैं, बस ये दुआ करें शहजादी कबूल कर ले। शहजादे अगर कबूल कर लें तो दुनिया की परवाह ना कीजिए, दुनिया क्या कहती है, क्या कहेगी, ये मत सोचिए। लेकिन लोगों का काम होता है कहना। आम तौर से आप मिसाल ले लीजिए, अभी अमरूद के सीजन में जब आप अमरूद खरीदने के लिए जाते हैं दुकान पे, रेडी पर ठेले पर, तो कहते भैया अमरूद मीठे हैं, तो कहता मीठे का 2 किलो दे दीजिए। जब मीठे अमरूद लेके आए हैं तो उसको नमक लगा तो खाता है।
میٹھے پوچھتے ہیں، جب نمک ہی لگانا ہے تو میٹھے پوچھنے کیا ضرورت ہے؟ تو لوگوں کو کہنے پر ہونا چاہیے آزاداری صرف آزاداری کے طریقے سے انجام دیجیے. جب تک یہ نہیں ہوگا، خلوص نہیں ہوگا، ہمارا آزاداری کرنا بے فائدہ ہوگا. رونا بدعت، کاش کے لوگ پڑھ لیتے کہ اسے، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس آزاداری میں جب رسول خدا کے بیٹے جناب ابراہیم کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس کے ہدیہ دیا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے کی موت جو ہے تبھی ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا تم سمجھے نہیں، آنکھوں سے آنسو بہانا اور رونا یہ رحمت الہی ہے. جب رحمت الہی ہے تو ہم دوسروں میں کہنے پہ کیوں جائیں؟ جتنا جینے آئے زہرا بلال کا غم منائیں، زہرا بلال کو پرسا دیں. اس آزاداری کی وجہ سے بہت سے ظلم ہوئے. رونا سب سے پہلے ظلم کی انتہا کربلا میں ہوئی. لوگ کہتے اتنا کیوں روتے ہیں؟ ہمارے امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان سے سوال ہوگا کیا سب سے زیادہ کہاں روئے؟ تو کہا مجھے اگر کوئی واقعہ یاد آتا ہے تو وہ الشام الشام الشام. ہاں زیادہ آج 2 محرم ہو گئی ہے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ رخصت امام حسین مدینے سے پڑھے. جب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، جب معاویہ کے بعد یزید کی حکومت آئی تو اس نے سب سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اس ہماری حکومت کو کس سے خطرہ ہے؟ تو اس کے تابع داروں نے کہا سب سے فہرست میں سب سے پہلا نام پتہ کس کا لکھا؟ امام کا، امام حسین کا، کہ ان سے خطرہ ہے. خیر بہرحال وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین نے مدینے کو الوداع کہنے کا ارادہ کیا. سب سے پہلے رسول خدا کے پاس آتے ہیں، دور آنے کے بعد، قبر پر پہنچنے کے بعد نانا سے کہتے ہیں کہ تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا. المختصر وہاں سے نکلے، اپنے بھائی کی لحد پر آتے ہیں، بھائی سے خدا حافظی کرتے ہیں، آخر میں پہنچتے ہیں اپنی ماں کے لیے. لیکن فرق ہے جب رسول خدا کی بولو نا جگہ قبر پر پہنچے تو قدم جمع کر پہنچے، لیکن جیسے ہی ماں کے قدم پر آئے تو پتہ ہے کیسے آیا زیادہ ہو؟ اس طریقے سے ہے جیسے 6 مہینے کے بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آتا ہے. اور پہنچنے کے بعد بس ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. ہاں ذرا وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب حسین یہ ارادہ کرتے ہیں، ساری بیویاں یہ سوچ رہی ہیں کہ حسین شاید مجھے لے جائیں، حسین شاید مجھے لے جائیں. کسی بیوی نے پوچھا، اے بیوی، اے زینب، کیا تمہیں حسین لے جائیں گے؟ زینب نے جواب دیا، اللہ جانے مجھے حسین لے جائے یا نہ لے جائے، عبداللہ گھر میں بیمار ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، اگر حسین مدینے سے نکلیں گے ادھر میرا جنازہ نکلے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. پھر اس کے بعد اس بیوی نے رواس سے پوچھا کہ بیوی کیا تم حسین کے ساتھ جاؤ گی؟ رواس نے جواب دیا، میرا بچہ چھوٹا ہے، گرمی کا عالم ہے، اللہ جانے مجھے لے جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے. ان ساری بیویوں میں اگر کوئی مطمئن تھی تو وہ سہرا تھی، جسے اس بات کا یقین تھا کہ کوئی جائے یا نہ جائے لیکن میں ضرور جاؤں گی. جب اس بیوی نے سہرا سے پوچھا کہ اے بیوی تم جاؤ گی، تو ہجر کی ملکہ نے اپنا سر اٹھایا کہ میں تو ضرور جاؤں گی. کہ تمہیں اس بات کا یقین کیوں ہے کہ تمہیں حسین لے جائیں گے؟ کہ مجھے اس بات کا یقین اس لیے ہے کہ حسین اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا. ہاں دادارو، یہ
ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجبہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد طریقہ سے مالا مال فرما، بالخصوص ایران کے جو حالات ہیں خدا بطور اپنے آل محمد کے ایران کے حالات کو بہتر فرما، اور خدایا ہمارے امام زمانہ کے ظہور تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے عوام انصار کا شمار فرما، ربنا دوسری جہاں میں محرم کی آئی ہے، یوں دوسری جہاں میں محرم کی آئی ہے، یوں دوسری جہاں میں محرم کی آئی ہے، یوں دوسری